Instituto Vida para Todos. Tema geral, a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Estamos ainda nas epístolas de João e logo em seguida nós vamos seguir para as epístolas de Pedro. A mensagem de número 7 서신으로 들어갈 것입니다. 일곱 번째 메시지는 제목이 그 안에 거하고 기름 부음이 모든 것을 가르침으로 그 안에 거함. 읽을 말씀은 요한일서 2장 27절서부터 29절. 지난 메시지에서 우리는 두 왕국의 전쟁에 대해서 교통했습니다. 하나님의 나라는 생명의 나라이고 사단의 나라는 죽음이 주관하는 그러한 나라입니다. 그가 가진 무기는 세상입니다. 세상에 있는 그러한 모든 정력으로서 교회를 이기려 합니다. 불행히도 교회 역사를 볼 적에 19세기 동안 하락해 왔습니다. 그러나 이제 마지막 때가 되었습니다. 더 이상 우리는 실수할 시간이 없습니다. 우리는 승리를 가져오고 주님에게 승리를 가져오고 있습니다. 이 마지막 시간대에 그리고 하나님의 적은 그 무기가 있는데 세상뿐만 아니라 거짓입니다. 거짓말을 함으로 우리에게 와닿기 원합니다. 우리를 실망케 하고 우리를 이기려 듭니다. 그러나 하나님의 은혜로서 우리에게는 진리가 있습니다. 하나님은 한 군사를 일으키고 있습니다. 거룩한 군사입니다. 이 세대는 인내를 가진 오래 참는 그러한 세대입니다. 어떠한 이유 때문에 쉽게 쓰러지지 않습니다. 우리는 견고하게 서 있습니다. Nós estamos cheios de saúde, cheios de força pela comunhão da vida. A comunhão da vida é nossa proteção. A comunhão da vida nos santifica com a verdade. Estamos todos sendo enchidos, 진리로서 우리를 거룩하게 que é próprio Cristo. 하고 있고 Estamos aqui 우리 do 모두가 lado do Senhor. 지어지고 있습니다. E essa noite nós vamos continuar abordando a 진리로 questão da unção. 지어지고 있습니다. É muito importante, irmãos, 그 진리는 바로 그리스도 que Deus colocou o seu Espírito dentro de nós. Desde que Ele morreu, ressuscitou, Ele se tornou o Espírito da verdade. 그분은 진리의 영이 되셨습니다. 다른 보혜사로서 우리에게 오셨습니다. O Espírito 파라클레토. que hoje habita em nosso espírito. 우리 영 안에 거하는 바로 그 영이십니다. 우리 영 안에 거하시는 그 영은 De nos 역할이 있는데 toda vez 우리에게 기름 부음을 붓는 것입니다. obedecemos a palavra do Senhor, toda vez 우리가 주님의 말씀에 순종할 때마다 segunda direção do Senhor. 주님의 인도하심을 따라 살 때마다 Outros 기름을 붓습니다. a unção 그래서 que 27절 recebestes, 너희가 주께 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 necessidade, 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 mas como a sua unção 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너에게 가르치며 e é verdadeira, 또 참되고 거짓이 없으니 permanecei nele, 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라. ensinou. Essa unção, 이 기름 부음 o que está registrado em Êxodo 이것은 30, 출애굽기 30장에 기록되어 있습니다. de 23 a 25. 23절서부터 Êxodo 30, 25절까지 23.
Tu, pois, 출애굽기 30장 toma das mais excelentes especiarias de mirra fluida, 500 ciclos de cinnamomum odoroso, a metade, a saber, 23절 너는 250 황등 향품을 취하고 액체의 모략 500세겔과 그 반스의 향기로운 육개의 오이 250세겔과 향기로운 창포 250세겔과 e de cássia 500 계피 500세겔을 segundo ciclo 성도의 세겔대로 하고 e de 감람 azeite 기름 de 한 흰을 취하여 hin. Disto farás o 그것으로 거룩한 관유를 만들되 unção, o perfume 상을 composto 제조하는 법대로 그 기름을 만들지니 este será 그것이 거룩한 관유가 될지라. sagrado da unção. Aqui nós temos 4 여기서 especiarias 네 향품이 있습니다. e essas 4 especiarias são adicionadas 이 네 상품이 첨가됩니다. de azeite 한 de 흰 oliveira, 올리브 기름 azeite de 안에 oliveira na Bíblia 감람나무 한 흰, é 감람나무는 성경에서 tipo o Espírito de Deus. O 하나님의 Espírito de Deus é representado pelo 영을 azeite 말합니다. de oliveira. 하나님의 영은 감람나무로 비유되고 있습니다. 하나님의 은혜로 Obra de nosso Senhor Jesus Cristo na terra, 우리 그리스도께서 이 땅에 행하신 그 사역의 일을 se tornou 통해서 homem, 그분은 사람으로 이 땅에 오셨고 이 땅에 사시고 사람으로 사셨습니다. perfeita como 그리고 homem, 사람으로서 완벽한 삶을 fez a sua 사셨습니다. própria vontade, 그는 mas 그분의 fez 스스로의 a 뜻을 vontade 행하지 않고 daquele que o enviou. 오로지 그를 보내신 자의 뜻만을 Pela sua 행하셨습니다. própria capacidade. 자기 능력으로 행하지는 Ele 않았습니다. era 그러나 totalmente 그는 obediente. 완전히 순종했고 아버지에게 순종했습니다. Ele venceu 이렇게 사람으로서 이겼습니다. 그리고 죽었습니다. 우리 죄를 위해서. deixou na morte. Deus 그러나 하나님은 ressuscitou 그를 ao terceiro 죽음에 놔두지 아니하시고 3일째 부활시켰습니다. ressurreição 부활 가운데에서 그분은 espírito 그 영이 되셨습니다. registrado 이것은 João capítulo 7 versículos 요한복음 7장 de 37 a 39. 37절서부터 39절에 기록되어 있습니다. 다시 한번 읽어보죠. 37 요한복음 a 39. 37장 요한복음 7장 O grande dia da 마지막 festa, 날 levantou-se 명절 끝날고 Jesus 큰날에 e exclamou: 예수께서 서서 외쳐 Se 가라사대 alguém tem sede, 누구든지 목마르고도 내게로 와서 마시라. quem crer em mim, 나를 믿는 자는 diz a escritura, 성경의 이름과 do 같이 seu interior 그 fluirão 안에서 rios de 생수강이 água viva. 흘러나리라 하시니 Isto ele disse, 이는 그를 믿는 자의 받을 그 영을 가리켜 말씀하신 것이라. os que nele crescem, pois o Espírito até 예수께서 아직 영광을 받지 못하신 거로 성령이 아직 저에게 não 계시지 havia sido 아니하시더라. ainda glorificado. Queridos irmãos, esse versículo 사랑하는 형제들이여, 이 구절은 muito difícil de se 매우 힘든 entender. 구절입니다. Como? 이해하기가 O 쉽지가 Espírito 않습니다. ainda não tinha sido dado. 어떻게 성령이 아직 주어지지 않았다고 말합니까? Se já não havia, 그 영이 아직도 주어지지 않았다고 sim, 말하죠. havia. 성령이 있질 않았습니까? 있었습니다. 성령이 있었습니다. Concebeu Jesus 예수가 잉태될 적에 성령으로 잉태되었습니다. 마리아를 통해서 그렇게 되었습니다. o Espírito de Jeová havia, mas como 여호와의 영이 있질 않았습니까? 있었습니다. 그런데 어떻게 여기서 아직도 그 영이 dado. Aí você 주어지지 않았다고 말합니까? 그때 우리는 이해할 수 있습니다. Êxodo 30, 우리가 o Espírito de 출애굽기 Deus 30장에 돌아와서 성령은 um hin de azeite Ah. de oliveira. 그 한 흰 Esse hin 감람나무 기름 de 한 azeite 흰, de oliveira representa 이 감람나무 o Espírito de Deus. 기름은 Então, 하나님의 o 영을 Espírito de Deus 대표합니다. já está 하나님의 영, aqui desde 하나님은 여기 이미 있었습니다. a criação em Gênesis 창조 1, 때부터
창세기 1장서부터 1장 2절을 보게 되면은 땅이 혼돈되고 공허하며 흑암이 깊이 있었을 적에 하나님의 영은 수면에 운행했습니다. 그러나 하나님이 사람을 돕기 위해서 이 영이 또 네 향품이 첨가될 필요가 있었습니다. 이 네 향품은 이 액체 몰약, 그리고 향기로운 육개, 그리고 향기로운 청포, 그리고 계피, 여기 몰약은 그 당시에 죽은 자의 시체를 위에 있습니다. 빨리 썩지 않도록 돕는 것입니다. 그리고 향기로운 육개 또한 이것 향으로서 보존합니다. 박테리아를 멀리하게 합니다. 그리고 향기로운 창포, 이것은 그리스도의 부활을 예표하는데, 왜냐하면 멈춰있는 물에서 솟아나는 불입니다. 그 안에 불이 없을 것이라고 생각했는데 갑자기 위로 올라오는 불입니다. 이것은 죽음 가운데서 부활을 예표합니다. 그리고 계피, 이것은 나무의 껍질로서 강한 향이 있습니다. 그 벌레들을 쫓아냅니다. 이러한 모든 향품은 바로 그리스도의 죽음과 부활을 예표하는 것입니다. 그리스도께서 십자가의 죽음의 과정을 거치지 않고 하나님이 그를 부활시키지 않았다면 아직도 이러한 내 향품이 첨가된 한신 올리브 나무에, 감람나무에 첨가되지 않았을 것입니다. 그러나 우리 주님께서 죽고 부활한 다음에 하나님의 은혜로서 하나님은 이러한 네 향품을 섞을 수가 있었습니다. 이것은 그리스도의 죽음을 예표하고 죽음의 능력을 예표하고 또한 주님의 부활 그리고 부활의 능력을 보여주는 것입니다. 이것이 첨가된 것입니다. 이제 이 네 향품이 첨가됨으로써 한신 감람나무에 첨가됩니다. 이것은 하나님의 영을 말합니다. 그렇기 때문에 요한복음 7장 30절부터 39절에서는 예수께서 아직 영광을 받지 않았기 때문에 그 영이 아직 아니라고 말합니다. 그러나 오늘날 그리스도는 이미 죽으셨고 부활하셨고 오늘 이 네 향품이 이미 첨가되었습니다. 한힐 감람나무에, 그것은 하나님의 영을 예표합니다. 그러기에 오늘 우리에게는 바로 그 영이 주어진 것입니다. 복합된 그 영, 특별히 사람을 위해서 준비된 그 영인 것입니다. 이것은 사람의 필요에 따라서 만들어졌습니다. 주님께 감사합니다. 우리는 이 영을 기름 부음으로 받았습니다. 이 기름 부음은 우리가 그리스도를 영접했을 적에, 우리 주님을 믿었을 적에 이 기름 부음, 그 영이 우리에게 들어왔습니다. 그래서 우리 안에 흐릅니다. 생수의 강으로 흐릅니다. 왜냐하면 우리는 모든 상황을 우리가 이겨낼 수 있습니다. 우리에게는 주님의 죽음의 효능이 있습니다. 그리스도의 죽음의 역사의 효능이 있고 주님의 부활이 있고 부활의 능력이 우리 안에 있습니다. 우리가 겉으로 눌림을 당하고 어려움을 당할 적에, 적으로부터 공격을 당할 적에 우리는 실패한 것과 같습니다. 그렇지 않습니다. 우리에게 능력이 주어집니다. 주님의 죽음과 부활의 능력이 우리에게 주어지고 있습니다. 모든 것이 끝난 것 같지만은 우리에게는 이러한 기름 부음이 우리 안에 있습니다. 이러한 오래 참을 수 있는 능력을 줍니다.
그러므로 우리는 오래 참는 자들입니다. 우리는 견딥니다. 오랫동안 견딥니다. 하나님의 적이 우리를 이길 수가 없는 것입니다. 주 예수여. 그래서 이것이 바로 하나님께서 우리 안에 이러한 기름 부음을 주셨습니다. 우리 안에 있는 이러한 기름 부음은 어떤 예표의 예표뿐만이 아니라 실제로 우리를 가르칩니다. 확증합니다. 말씀을 확증합니다. 이제 우리가 27절로 돌아와서 너희는 특혜 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너에게 가르쳐 또 참되고 거짓이 없으니 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라. 하나님의 은혜로 우리가 주님을 섬길 적마다 우리에게는 이러한 기름 부음이 필요합니다. 그 성막의 모든 재료들, 그러한 각기와 도구들이 하나님께 쓰임 받을 적에 기름 부음이 필요합니다. 모든 제사장들이 하나님을 섬기기 원했을 적에 기름 부음이 필요합니다. 기름 부음이 없이는 우리가 주님을 섬길 수가 없습니다. 하나님의 은혜로 여기서 우리 누가 주님을 섬길 수 있습니까? 안에 누가 기름 부음이 있습니까? 하나님께 감사합니다. 우리는 하나님을 섬길 수가 있습니다. 우리가 주님을 섬길 적에 그분의 뜻대로 섬길 적에 우리는 느낍니다. 기름 부음이 우리 안에 흐름을 느낍니다. 주님의 임재가 있기 때문에 흐르는 것입니다. 주님의 임재뿐만 아니라 주님의 확증함이 있습니다. 인정함이 있습니다. 기묘하지 않습니까? 우리가 주님을 섬길 적마다 우리가 어떻게 하나님을 기쁘게 하는 것을 알 수가 있죠. 어떻게 우리가 그분의 뜻대로 섬긴다는 것을 알 수가 있죠. 이런 부음이 이런 느낌을, 평강의 느낌을, 기쁨과 이러한 느낌, 주님의 임재, 그리고 주님의 인정함, 확증함, 이럴 적에 우리가 주님을 지속적으로 기쁨 가운데 섬길 수가 있는 것입니다. 그러나 우리가 더 이상 기름 부음이 없는 것을 느낄 적에 우리는 즉시로 멈출 필요가 있습니다. 그리고 뭐가 잘못된가를 볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 거짓되지 않습니다. 우리가 그를 인정할 필요가 있습니다. 존중할 필요가 있습니다. 그는 참됩니다. 기름 부음은 참됩니다. 어떤 이들은 기름 부음에 예민하지 않기 때문에 믿음 안에 있지 않고 양심을 거부할 적에 믿음 가운데서 파손됩니다. 디모데전서 1장 29절부터 30절까지 19절 18절 아들 디모데야 내가 내게 이 경계로서 명하니 전에 너를 지도한 예언을 따라 신원을 따라 그것으로 선한 싸움을 싸우며 믿음과 착한 양심을 가지라. 어떤 이들이 이 양심을 버리고 그 믿음에 관하여는 파손하였느니라. 믿음 가운데서 어떻게 파손되죠? 우리가 기름 부음이 없는 느낌이 있는 것을 거부할 적에 우리가 우리 가운데 더 이상 기름 부음이 없을 적에 우리는 민감할 필요가 있습니다. 그리고 우리는 뭐가 잘못된가를 볼 필요가 있습니다. 우리는 우리의 양심이 그 둔해지지 않도록 우리가
기름 부음이 없다는 것을 우리에게 말하지만은 그러나 계속해서 그것을 거부하고 기름 부음 없는 가운데 계속 실수를 하고 반복해서 고집을 피운다면은 우리 양심이 무뎌지게 됩니다. 그럴 적에 좋은 양심을 버리고 그리고 믿음 가운데서 파손될 것입니다. 그래서 우리는 저 선한 양심을 유지합시다. 어떻게 우리가 선한 양심을 유지하죠? 어떻게 예민할 수 있죠? 기름 부음이 우리에게 말할 적에 흐름이 있을 적에 우리가 그것을 쫓고 하나님을 기쁘게 하고 기름 부음을 쫓습니다. 그렇지 않다면 우리는 멈춥니다. 그리고 주님 앞에서 주님이 비추기를 기도하고 뭐가 잘못된가를 볼 필요가 있습니다. 디모데전서 4장 1절 2절. 그러나 성령이 밝히 말하기를 후일에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹해 하는 영과 귀신의 가르침을 쫓으라 하였으니 후일에 마지막 날들이란 뜻입니다. 후일, 오늘날 말하는 것이죠. 어떤 사람들이 믿음에서 떠나며 미혹해 하는 영과 귀신의 가르침을 쫓으리라 하였으니 자기 양심의 화인을 맞아서 외식함으로 거짓말하는 자들이라. 참으로 우리는 이러한 양심이 굳어지기를 원치 않습니다. 화인을 받기를 원치 않습니다. 우리는 예민한 양심을 갖기를 원합니다. 기름 부음이 우리를 경고할 적마다 뭐가 잘못됐다고 말할 적마다 우리는 즉시로 그것을 처리합시다. 우리가 항상 깨끗한 양심, 좋은 선한 양심을 가질 필요가 있습니다. 기름 부음을 거부할 적에 기름 부음은 없어집니다. 사라집니다. 그때는 자기 스스로의 길을 가게 되는 것입니다. 당신은 기름 부음 없이 살기를 원합니까? 우리를 가르치는 기름 부음을 저버리고 모든 것을 가르치는 기름 부음, 우리에게 방향 제시를 주고 우리에게 경고하는, 우리가 잘못된 것을 행할 적에 우리를 경고하는 그러한 양심, 기름 부음을 저버릴 것입니까? 스스로의 길을 가지 마십시오. 우리는 항상 기름 부음의 가르침을 쫓기 바랍니다. 겉모습을 유지하는 자들, 경건의 모습을 갖습니다. 영적인 사람의 모습을 갖지만은 주님의 임재는 이미 이 사람으로부터 떠나 있습니다. 그래서 가장 이거보다 안 좋은 것이 없습니다. 우리가 이 땅에 살면서 주님을 섬기는데 주님의 임재가 없이 섬기는 것은 가장 안 좋은 것입니다. 가장 안 좋은 것입니다. 그래서 모세는 출애굽기 33장에서 하나님이 그 세대에 만족하지 않고, 왜냐하면 그들이 우상을 섬기고 금송아지를 만들고 모세가 하나님과 함께 신의 산에 있을 적에 그러한 세대를 주님이 화를 내셨습니다. 이들이 가나안 땅에 들어가지 못하리라. 내가 너로 하여금 새 세대를 일으키리니 가나안 땅에 들어가리라. 그때 모세는 아니라고 말했습니다. 당신은 기억할 필요가 있다고. 당신은 언약하지 않았습니까? 나와 모세와 함께 한 것이 아니라 아브라함, 이삭, 야곱이라 한 것이라는 걸 말했습니다. 당신은 백성을 가나안 땅에 들어갈 필요가 있다고 말했습니다. 그때 주님은 지금 말이 맞다고 말했습니다. 내가 이 백성을 강한 좋은 땅으로 가져가지만은 내가 나 스스로는 같이 가지 아니하리라. 그들 앞에 천사를 보내리라. 그가 가나안 땅으로 그들을 이끌 것입니다. 그때 모세가 다시 말했습니다. 주여, 당신의 임재가 나와 함께하지 아니하면 나로 하여금 이곳에서 나가지 말라고 말하십시오. 나는 가지 않을 것입니다. 그때 주님은 약속했습니다. 나의 임재가 너와 함께하리라. 나는 너에게
안식을 주리라. 이거보다 좋은 것이 없습니다. 주님을 섬기는데 주님의 임재가 있는 것보다 좋은 일은 없습니다. 주님을 섬길 적에 안식 가운데 섬기는 것, 한면으로 주님을 섬기는 것은 많은 수고함이 필요합니다. 많은 싸움이 필요합니다. 많은 어려움이 옵니다. 그러나 또 한면으로서 당신에게 주님의 임재가 있다면 주님의 섬기는 것은 안식 가운데 섬기게 되는 것입니다. 왜 그렇죠? 싸움이 있지만은, 어려움이 있지만은, 어려운 상황들이 옵니다. 그러나 우리의 길을 여는 자가 누구입니까? 하나님이 우리를 위해서 하나님이 일을 하는 자가 누구죠? 그것은 하나님의 임재 자신인 것입니다. 우리는 배울 필요가 있습니다. 안식 가운데 섬기는 것을 배울 필요가 있습니다. 그래서 기름 부음은 주님의 임재를 말합니다. 나는 주님의 임재 앞에 살기를 원합니다. 이제 우리는 다시금 요한일서 2장으로 돌아와서 나는 한 가지 물어보기 원합니다. 27절 마지막 부분에 여기서는 말합니다. 기름 부음은 참되고 거짓이 없으니 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라. 우리 가운데 기름 부음이 이미 있다면은 그 안에 거하라고 다시 말하죠. 기름 부음이 우리 안에 있다면은 이러한 의문이 생기지 않습니까? 기름 부음은 우리가 주님으로 받은 그 영인데 그가 그 영으로서 우리 안에 계신 그리스도라면은 로마서 8장에서 이것을 보여줍니다. 하나님의 영은 우리 안에 거합니다. 8절, 9절, 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구? 우리에게는 하나님의 영이 우리 안에 있습니까? 없습니까? 있습니다. 그리고 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 하나님의 영이 우리 안에 있을 뿐만 아니라 그리스도의 영이 있습니다. 두 영입니까? 아닙니다. 한 영입니다. 하나님의 영이 우리 안에 있고 우리가 영접했을 적에 하나님의 영이 우리 안에 거하고 그리스도의 영이 우리에게 있고 우리는 그에게 속한 것입니다. 10절, 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 우리에게는 하나님의 영이 있고 그리스도의 영이 있고 그리고 그리스도 자신이 우리 안에 거하십니다. 11절은 말합니다. 더 복잡하게 말합니다. 예수를 죽인 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 결론적으로 얼마나 많은 영들이 우리 안에 거합니까? 언젠가 우리를 그렇게 얘기하는 사람들이 있었습니다. 정죄하는 자들이 있었습니다. 이단을 말한다고 그들은 말했습니다. 이 사람은 나는 그에게 물어봤습니다. 실을 말하자면 너는 일반적으로 기독교 안에서 많은 이들이 그런 사상을 갖고 있다. 세 하나님이 있는 것처럼 세 하나님이 있는 것처럼 고립되어져 있죠. 구분된 세 하나님.
아버지, 아들, 성령, 세 하나님들이 있는 거죠. 그러나 하나님은 하나이다. 삼위일체, 삼이라는 것은 일하기 위해서 우리가 교통하기 위해서 아버지 하나님이 사람이 거할 수 없는 빛에 거하시는 그분이 오시기 위해서 스스로 되신 것이다. 삼이라는 것은, 삼이 되신 것은 한 예로서 우리가 가나안 땅에서 그 땅 밑에 있는 깊은 흐르는 물, 어느 누구도 그거를 볼 수 없고 그거를 앞으로 갈 수가 없습니다. 그러나 하나님의 은혜로 아들이 그 깊은 땅 밑에 원천의 물을 샘으로 우리에게 가져왔습니다. 그리고 성령은 하나의 강으로서 흐릅니다. 더 많은 사람들에게 다가가기를 원합니다. 그래서 참 하나님, 삼일 하나님, 대신 하나님이 생명으로서 사람에게 오기 위해서 그렇게 주어진 것입니다. 오늘날 그 영으로서 우리는 영생을 말씀을 통해서 받습니다. 그러나 원천에 있는 그 아버지 말씀, 그리고 아들은 샘이요 흐르는 강, 그것도 성령을 예표하는데 동일한 물입니다. 같은 물인 것입니다. 같은 하나님입니다. 유일한 하나님이십니다. 그래서 우리에게는 우리 안에 한 하나님이 있습니다. 성령이 우리 안에 있습니다. 그리스도 영이 우리 안에 있습니다. 그리스도가 우리 안에 있는 것입니다. 예수 그리스도를 죽음 가운데 부활시킨 우리 안에 거하십니다. 하나님이 우리 안에 거하십니다. 그리고 우리 영은 영으로 거듭났습니다. 예수 그리스도를 믿었을 적에 요한복음 3장 5절서부터 8절 예수께서 대답하여 가라사대 진실로 진실로 내가 너에게 이르노니 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 하나님 나라에 볼 수 없느니라. 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. 영으로 거듭날 필요가 있습니다. 육으로 난 것은 육이요 성령으로 난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야겠다는 말을 기이 여기지 말라. 바람이 힘으로 불매 내가 그 소리를 들어도 어디서 오며 어디로 가는지를 알지 못하나니 성령으로 난 사람은 다 이러하니라. 그래서 우리가 주님을 믿는 그날 우리는 영으로서 거듭났습니다. 우리는 하나님의 자녀가 되었습니다. 요한복음 1장 12절 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이렇게 그리스도께서 그 영으로서 우리 영 안에 거하게 되었습니다. 우리 안에 기름 부음으로써 거하게 된 것입니다. 이해가 갑니까? 그래서 오늘날 우리는 우리 안에 기름 부음이 있습니다. 그 영이 있습니다. 그 영은 우리 영 안에 거하십니다. 왜 요한이 27절에 그리스도 안에 거하라고 말합니까? 그리스도가 우리 안에 거한다면 왜 그리스도 안에 거하라고 말합니까? 여기에 대한 의문이 없습니까? 왜 그렇죠? 여기 이 성경에서 그 안에 거하라고 말합니까? 그리스도가 기름 부음이 우리를 가리키는데 우리가 이해해야 되는 것은 우리는 세 부분으로 되어 있습니다. 그렇지 않습니까? 우리에게는 우리 인간의 영이 있고 하나님이 그것을 작성했습니다. 그 목적은 우리가 영으로 거듭나고 우리가 예수 그리스도를 믿는 그날 우리의 영이
다시금 거듭났습니다. 하나님의 영으로 다시 거듭났습니다. 우리는 하나님의 자녀로 거듭났습니다. 영이 우리를 거듭나게 했습니다. 다시금 태어나게 했고 우리는 그 영으로 거듭났습니다. 그 영이 이제 우리 인간 영 안에 거하시게 된 것입니다. 이러한 것이 세 부분들은 우리 안에 주님을 믿었을 적에 이루어졌습니다. 그러나 우리에게는 다른 두 부분이 있습니다. 혼이 있고 우리 몸이 있습니다. 특별히 사람의 혼. 우리가 예수를 믿었을 적에 우리의 혼은 약간 변화가 됩니다. 거의 그전 모습과 다른 모습이 별로 있지 않습니다. 주님이 우리가 거듭날 적에 행하시는 것은 영으로 거듭났을 적에 기름 부음을 우리의 영 안에 먼저 두십니다. 그 목적은 우리 혼을 얻기 위함인 것입니다. 그렇기 때문에 우리 영 안에 있는 기름 부음이 우리를 가리키는데 우리로 그리스도 안에 거하게끔 하는 것입니다. 그리스도 안에 거하는 것이 어떤 부분에서 우리가 주님의 안에 거하죠? 왜냐하면 하나님의 영이 우리 영 안에 거하십니다. 이제 우리는 그리스도의 영을, 그리스도를, 하나님의 영을 우리 혼 안에 영접할 필요가 있습니다. 그때 그 안에 거할 필요가 있는 것입니다. 이해가 갑니까? 그렇기 때문에 나는 형제들에게 이미 가르쳤습니다. 로마서 8장에서 어떻게 우리가 그 안에 거할 수가 있죠? 모든 주관하는 모든 것은 우리 혼인 것입니다. 그리고 키가 되는 열쇠가 되고 결정하는 하나님께 기관한 우리의 생각인 것입니다. 그래서 로마서 8장에서 6절 저는 이렇게 말합니다. 우리 생각을 영 안에 둘 적에 육신에 둔다면 죽음이요 우리가 생각을 영 안에 둔다면 생명과 평강이니라. 육신에 둔 생각이 무엇이죠? 당신이 우리의 생각을 육신의 생각을 둔다면 생각을 육신에 둔다면 그 결과는 사망인 것입니다. 그러나 우리 생각을 영 안에 둔다면 우리가 받는 것은 생명과 평안인 것입니다. 그래서 우리의 생각은 키와도 열쇠와도 같습니다. 그것을 한 면으로 취할 수 있고 다른 면으로 또한 연결할 수가 있습니다. 우리의 그 열쇠를 육적으로 더 돌이킨다면 죽음을 체험할 것입니다. 그러나 우리의 열쇠를 영 안에 둔다면 우리는 생명과 평강을 얻을 것입니다. 그래서 우리의 생각이 우리 혼을 주관합니다. 우리 혼에 인도하는 부분인 것입니다. 그래서 7절에 그렇기 때문에 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할 수 없느니라. 12절 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. 우리는 육신 안에 살 필요가 없습니다. 그 전에 살던 것처럼 살 필요가 없습니다. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이거든. 죽음으로 가기 원합니까? 그러나 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 그들은 곧 하나님의 아들이라. 그래서 육신 안에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할 수가 없습니다. 하나님을 기쁘시게 못하는 자는 더 이상 기름 부음을 잃어버리게 됩니다. 나는 하나님을 기쁘게 하기를 원합니다.
고린도서 5장에서 이 구절 한번 찾아보겠습니다. versículo 6. Temos, portanto, 6절. sempre bom ânimo. 이러므로 우리가 항상 담대하여 몸에 거할 때 주와 따로 거하는 줄을 아노니 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 하지 아니합니다. 우리가 담대하여 원하는 바는 차라리 몸을 떠나 주와 함께 거하는 그것이라. 왜 바울이 이렇게 말하죠? 바울이 말하길 원하는 것은 사실을 말하자면 나는 이 몸에서 떠나기를 원한다. 주님과 함께 있기를 원한다. 나는 그것을 더 원한다. 그것이 더 좋기 때문이다. 그러나 내가 몸을 떠나 주와 함께 거하는 그것이지만 그런즉 우리가 거하든지 떠나든지 길을 기쁘시게 하는 자 되기를 힘쓰노라. 우리가 거하든지 떠나든지 이 땅에 살든지 일상에서 떠나든지 그걸 말하는 것입니다. 이 몸에서 떠나든지 죽는 것을 말하는 것입니다. 바울이 말하는 것은 많은 압력이 있기 때문에 사실을 말하자면 나는 사실 떠나서 주님과 함께 원한다. 그러나 너희 때문에 나는 여기 머물 필요가 있다. 바울은 말합니다. 그렇기 때문에 내가 살아있다 할지라도 어느 날 주님이 나를 데려간다 할지라도 살아있던 죽어있던 나는 주를 기쁘시게 하는 자 되기를 힘쓰노라. 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 드러나 각각 선악간의 금으로 행한 것을 따라 받으려 함이나. 형제들이여, 나의 삶이 나는 하나님을 기쁘게 하는 삶을 살기 원합니다. 나를 기쁘게 하는 것이 아니라 내 뜻을 행하는 것이 아니라 주님을 기쁘게 하는 자가 되기를 원합니다. 주님을 기쁘게 할 적에 기름 부음이 역할을 합니다. 주님의 임재가 있습니다. 주님의 임재를 가져옵니다. 기름 부음이 주님의 임재를 가져옵니다. 그렇기 때문에 우리의 혼은 변화를 받을 필요가 있습니다. 로마서 12장 2절 어떻게 말하죠? 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음의 새로움을 받아 변화를 받아 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 우리의 혼은 변화될 필요가 있습니다. 우리 혼은 많은 어려움을 당했습니다. 사람의 타락을 인해서 혼 안에 사람 안에 죄가 들어오고 죽음이 들어오고 죽음이 우리를 주관해 왔던 것입니다. 우리 생각의 허망한 가운데 우리는 살았었습니다. 우리는 진리가 부족한 사람들이었습니다. 없는 사람들이었습니다. 그러나 하나님의 은혜로 오늘 우리는 우리 영 안에 기름 부음을 받았습니다. 그 영을 거룩한 관유로서 우리 영 안에 거합니다. 그러나 하나님은 이것으로 만족하지 않습니다. 우리 영 안에 거하는 그 영이 이제 우리 혼을 침범하기 원합니다. 왜 그렇죠? 내 혼이 변화함을 받기 위해서 우리 생각이 새롭게 됨으로 변화를 받고 우리 생각은 우리 혼에 인도하는 부분입니다. 생각이 인도함을 가져올 필요가 있습니다. 주님이 그분의 진리로서 우리를 채울 필요가 있습니다. 주님이 어떻게 우리를 변화시키시죠? 이것을 우리는 이미 에베소 5장에서 이것을 봤습니다. 26절 어떻게 하죠? 이는 건물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고
우리 혼은 말씀의 씻는 물로서 씻김을 받을 필요가 있습니다. 그런 쪽의 변함을 받습니다. 아직 우리 안에 옛사람이 있습니다. 거짓이 있고 헛된 것이 있고 우리에게는 진리가 필요합니다. 그래서 주님은 우리를 채우고 진리로 채우고 우리를 씻으시고 거룩하게 하고 씻는 물로서 닦을 필요가 있습니다. 그래서 주님은 요한복음 17절에서 말합니다. 그가 하신 아버지가 하는 기도 가운데 진리로 저희로 거룩하게 하옵소서. 17절 17절 당신의 아버지의 말씀은 진리니이다. 하나님은 내 혼을 변화시키고 있습니다. 말씀을 통해서 그렇게 하고 있습니다. 나를 거룩하게 하고 있습니다. 진리인 그리스도로 거룩하게 합니다. 실제로 우리를 채우고 있고 진리 자신으로 채우고 있습니다. 왜냐하면 내 혼은 진리가 부족한 가운데 있기 때문인 것입니다. 그래서 우리 가운데 행할 수 있는 것은 바로 이러한 일을 행하고 있습니다. 그래서 나는 항상 강조합니다. 에베소 3장을 항상 말합니다. 17절 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 그리스도께서 내 영 안에 이미 계십니다. 문제가 없습니다. 그러나 내가 필요한 것은 그리스도를 내 영 안에 계신 그리스도를 내 혼 안에 들어오는 것을 허락할 필요가 있습니다. 초대할 필요가 있습니다. 내 마음 안에 들어오도록. 내 마음은 하면은 영의 한 부분인데 양심인 것입니다. 그리고 혼의 세 부분, 생각, 감정, 의지. 그래서 그리스도께서 손님으로 내 영 안에만 계실 뿐만 아니라 이제 그를 초대함으로 인해서 내 집안으로 들어오도록, 내 인격 안에 들어오도록, 내 인격 안에 초대할 필요가 있습니다. 내 마음 안에 들어오게 할 필요가 있습니다. 내 생각 안에 거하시고, 내 감정 가운데 거하시고, 내 의지 안에 거하시게 할 필요가 있습니다. 이해가 갑니까? 이러한 거함을 통해서 그리스도께서 우리를 채우고 있습니다. 그분 자신으로 채우는 것입니다. 진리로 채우고 있는 것입니다. 경감을 가져옵니다. 나에게는 경감이 있질 않았습니다. 진리가 있질 않았습니다. 그러나 하나님의 은혜로서 그리스도께서 내 안에 거하시기 때문에 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어집니다. 그럴 적에 기묘한 교회 생활을 할 수가 있습니다. 말씀이 흐르고 성령의 교통 안에 있게 되고 이것이 그 다음 구절 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠한 것을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구합니다. 우리가 완전히 채워질 때까지 이게 충만할 때까지 모든 하나님의 모든 충만하신 것으로 충만할 때까지 신성한 모든 것, 그 하나님의 모든 신성과 속성, 그리스도의 모든 인성, 완벽한 인성, 이러한 모든 것이 나를 채우고 진리로 채워질 필요가 있습니다. 나는 이러한 진리로 완전히 채워지고 하나님의 충만한 데까지 이것이 변화됨이요 혼의 변화됨을 말하는 것입니다. 지혜수요. 이제 고린도서 3장 17절 주는 영이시니 주 영이 계신 곳에는 자유함이 있느니라. 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 우리가 주님을 누릴 적에 우리는 수건을 벗어버리고
오늘 이번 특별 집회 때 우리가 수건을 벗어버리고 벗은 얼굴로 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보매 저와 같은 형상으로 화하여 영광으로 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이니라. 모세는 유일하게 지성소 안에 그러한 속죄소 앞에서 천사들 앞에서 얼굴을 맞대고 주님과 교통할 수가 있었습니다. 얼굴과 교통을 할 적에 주님의 영광이 그의 얼굴을 채웠습니다. 그가 나가서 하나님 백성에게 그것을 전하려 할 적에 그의 얼굴에 빛이 났습니다. 영광으로 빛이 났던 것입니다. 그러나 이 영광은 구약에서의 그 영광은 점차적으로 없어지는 영광인 것입니다. 그가 백성에게 말할 적에 영광에 그러한 권위가 있었고 하나님 말씀을 담대하게 전했습니다. 그러나 시간이 지남에 따라서 점차적으로 없어졌습니다. 없어질 적에 그는 즉시로 다시금 주님의 임재 앞에 가서 그의 얼굴이 영광으로 채워지게 할 필요가 있었습니다. 그러나 새 언약의 언약은 영광은 없어지지 않습니다. 오늘날 우리는 그 영의 사역 가운데 있습니다. 7절 고린도서 3장 7절 돌에 써서 새긴 죽게 하는 의문의 직분도 영광에 있어 이스라엘 자손들의 모세 얼굴에 없어질 영광을 인하여 그거를 주목하지 못하였거든. 하물며 영의 직분이 더 영광이 있지 아니하겠느냐? 알고 있습니까? 우리가 영의 직분 가운데 있다는 것을 알고 있습니까? 문자의 사역 가운데 있지 않고 우리는 영의 사역 가운데 있는 것. 우리 얼굴에 있는 하나님의 영광은 그분의 말씀을 통해서 주님을 누릴 적에 생명의 교통, 그리스도 몸의 생명의 교통 가운데 있을 적에 이 영광은 없어지지 않습니다. 정죄의 직분도 영광에 있었은즉 의의 직분도 영광에 더욱 넘치리라. 영광되었던 것이 더 영광을 인하여 이에 영광될 것이 없으나 없어질 것도 영광으로 말미암은즉 길이 있을 것은 더 영광 가운데 있느니라. 모세의 그 영광, 그것은 없어집니다. 영광이 많기 때문에 놀라운 기묘한 새 언약의 영광은 새 언약의 영광과 옛 언약의 영광을 비교할 적에 그것은 비교가 되지 않습니다. 우리는 새로운 사역 가운데 있습니다. 없어질 것도 영광으로 말미암았은즉 길이 있을 것은 더 영광 가운데 있으리라. 그래서 하나님은 내 혼을 변화시키기 원합니다. 우리 영 안에 있는 그 영광이 그리스도를 이제 우리 마음 안에 영접하기를 원합니다. 우리 혼 안에 거하기를 원하며 거기 거하시기 원하십니다. 나는 그리스도 안에 거하고 그리스도는 내 안에 거하게 할 필요가 있는 것입니다. 주 예수여. 베드로 후서 1장 5절서부터 9절. 나는 이 구절을 토요일날 교통하기를 원했습니다. 그러나 내가 미리 말해버리기 원합니다. 하나님의 능력으로 우리에게 준비된 구원, 마지막 때 준비된 이 구원이 무엇이죠? 우리 혼의 구원인 것입니다. 영의 구원은 이미 우리가 얻었습니다. 예수를 믿었을 적에 우리 영이 거듭났고 구원을 받은 것입니다. 우리 영이 구원함을 받았습니다.
우리가 이 땅에 있는 동안에 있는 시간은 하나님이 우리의 우리의 혼을 구원시키는 때입니다. 당신의 혼과 내 혼을 구원하는 것이 무엇이죠? 하나님이 내 혼을 변화시키는 것입니다. 당신의 혼을 변화시키는 것입니다. 이제 마지막 때 이것이 드러날 것입니다. 그래서 현재는 여러 시험으로 인하여 급하게 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 우리 믿음의 시련이 불의 연단하도 없어질 것보다 더 귀하여 요한 베드로전서 1장 6절 7절 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하려 합니다. 궁극적인 목적은 우리의 혼의 구원인 것입니다. 그러게 형제들이여, 베드로는 말합니다. 이상하게 생각하지 말라고. 어떤 불이 올 적에, 불시험이 올 적에 여러 가지 시험을 인하여 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없었으나 그것을 특별한 일이라고 생각하지 말라고 말합니다. 하나님이 우리를 시험하는 것입니다. 이러한 주님의 그 시험은 우리가 인정받는 것을 목적으로 하고 있습니다. 이것은 우리 혼의 구원인 것입니다. 그 도망가지 마십시오. 시험을 도망가지 마십시오. 아멘. 주 예수요. Vamos continuar no versículo 28 de 1 João capítulo 2. Filhinhos, 요한일서 2장 29절. permanecei nele. 자녀들아 이제 그 안에 거하라. 28절. 이는 주께서 나타나신 바 되면 그의 강림하실 때 우리로 담대함을 얻어 그 앞에서 부끄럽지 않게 하려 함이라. 형제들이여, 그 안에 거하는 것. 그 안에 거하는 것이 무엇이죠? 그 안에 거한다는 것은 흐름을 볼 적에 요한이 편지 초기에 말한 것입니다. 생명의 말씀. 사도 요한이 전한 그 말씀 안에 거하는 것입니다. 이 말씀은 그리스도 자신이여 영생 자체인 것입니다. 이 영생이 말씀으로서 우리에게 생명의 교통 안에 머물게 합니다. 사도의 교통 안에 사도와 있는 생명의 교통, 그럴 적에 아버지와 아들과의 교통을 갖게 됩니다. 이 교통은 사도의 말씀 가운데로 인해서 주어집니다. 생명의 그러한 교통은 피가 흐르는 것과 같이 우리 몸 안에 흐릅니다. 이러한 피 안의 흐름은 살아있는 유기체 안에 흐릅니다. 신체에서는 피가 흐르지 않습니다. 피 안에서는 피가 흐르지 않습니다. 살아있는 사람 안에서만 피가 흐릅니다. 하나님의 은혜로서 우리는 죽은 종교 가운데 있지 않습니다. 우리 가운데 무엇인가 흐르고 있습니다. 이러한 흐름을 가져오는 것은 말씀인 것입니다. 그렇기 때문에 형제들이여, 말씀 안에 잠김이 중요합니다. 우리가 서로 말씀을 화답하고 서로 가르치고 우리가 이런 교통을 추구하고 있는 것입니다. 그리고 주님의 피, 이 생명의 교통이 말씀으로서 교통수단으로서 양분과 산소를 온몸에 가져오는 것처럼 공급을 가져옵니다. 생명의 교통은 우리 모두가 연결되고 머리와 연결됩니다. 그리스도의 머리와 연결되고 그분이 우리를 공급합니다. 사랑 가운데에서 말씀을 통해서 진리를 우리에게 공급합니다. 그뿐만 아니라 온몸이 서로 연결되고 상합함으로 말미암아 각 지체를 통해서 몸이 건축됩니다. 사랑 가운데 건축됩니다. 오늘 아침 내가 이것을 에베소 4장에서 읽었습니다. 15절 16절의 말씀인 것입니다. 모든 지만 몸 안의 지체들이 서로 말씀을 화답할 적에 사도가 주어진 말씀을 갖고 화답할 적에 그때 성령으로 충만하게 됩니다. 이것은 에베소서 5장 한번 찾아보죠. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, 18절. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라. 우리가 성령으로 충만할 수가 있습니다.
과거에는 우리가 이 세상 포도주로 취했습니다. 순간적인 그 약간의 기쁨을 위해서. 그러나 그것은 지나가고 또 속이 빈 뭔가 그러한 상태를 느낍니다. 그러나 이제는 성령으로 충만할 수가 있습니다. 성령의 충만을 받으라. 어떻게 충만할 수 있죠? 바로 서로 시와 참미와 신령한 노래로 서로 화답하며 너희 마음으로 주께 노래하며 찬송하며. 우리는 말씀 안에 잠기고 있습니다. 이것이 우리를 돕습니다. 이러한 생명이 흐르는 것을 돕고 골로새 3장 16절에서도 이런 면을 말합니다. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 참미와 신령한 노래를 부르며 마음의 감사함으로 하나님께 찬양하고. 하나님은 우리에게 선물을 가져왔습니다. 이런 놀라운 실행을 우리에게 가르치신 것입니다. 우리는 이 세상 포도주가 약간의 기쁨을 위해서 그거를 추구할 필요가 없습니다. 우리가 매 순간마다 성령 충만하고 진리로 충만하고 우리 안에 그 진리가 역사함으로 인해서 우리 혼이 변화를 받게 되는 것입니다. 주 예수여, 이것이 백성을 향한 하나님의 갈망이었습니다. 초기 때부터 신명기 6장, 7장, 8장에서 하나님의 뜻은, 하나님의 원하시는 것은 하나님의 말씀이 우리 마음 안에 거하기를 원했습니다. 우리 안에 새겨지기를 원했던 것입니다. 그리고 우리 청년들에게 새겨지고 자녀들에게 새겨지고 주 예수여. 그럼에도 불구하고 실제는 언제 오는지 압니까? 그리스도가 오실 적에 옵니다. 갈라디아서 3장 21절. 이스라엘 백성들이 아직 실제를 받지 못했습니다. 3장 21절. 음. 21절 두 번째 부분에서 만일 능히 살게 하는 율법을 주셨으면 의가 반드시 율법으로 말미암았습니다. 더 이상 그리스도가 필요 없었을 것입니다. 율법이 생명을 줄 수 있었다면 하나님의 목적은 영생을 사람들에게 주는 것입니다. 그러나 율법은 이런 능력이 없습니다. 힘이 없어. 생명을 줄 능력이 없는 것입니다. 하나님의 율법을 보내셨습니다. 백성들을 돌보기 위해서. 어떠한 모학 선생이 되어서 우리 안에 둠으로써 그리스도께서 오실 적에 다시금 그리스도에게 소개드리는 것입니다. 그래서 23절 믿음이 오기 전에 우리가 율법 안에 미인화되고 계시될 믿음의 때까지 갇혔느니라. 이같이 율법이 우리를 그리스도에게로 인도하는 모학 선생이 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 얻게 하려 함이니라. 그리스도는 오셨고 그분이 죽고 부활하심을 함으로 교회가 산출되었습니다. 유기적인 그의 몸이 산출되었고 생명의 교통의 실제가 말씀을 통해서 주어지며 그런 지체들 가운데 새겨지고 이것은 이렇게 할 적에 생명의 흐름이 주어지는 것입니다. 주 예수여. 어떡하죠? 나는 형제들에게 설명을 잘 못합니다. 예를 들지 않고서는 설명할 수가 없습니다. 이런 예는 요한복음 15장인 것입니다. 요한복음 15장에 약간 더 갈 수 있을까요? 그런 시간이 있습니까? 우리에게 일어나는 일들은 기묘한 것입니다. 주님이 우리를 설명함으로써 하나님의 그 계획을 깨달을 수 있습니다. 이것이 바로 요한복음 15장인 것입니다. 그래서 여기서는 말합니다. 나는 참 포도나무요 내 아버지는 그 농부라. 농부가 무엇입니까?
누구입니까? 우리 땅 안에서 땅을 만지고 연구하고 우리 아버지는 땅에서 일하는 자이시며 농부이십니다. 땅을 만지고 또 그리고 포도원의 주인이십니다. 마태복음 13장 거기에 뿌려진 씨앗이 무엇이죠? Abra sua Bíblia. Mateus 13. Eis o semeador saiu a semear. Uma parte dessa semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu no solo rochoso, 하나는 assim por diante. 길밭에 떨어지고 돌밭에 떨어지고 가시밭. 이 씨앗이 무엇이죠? 19절을 보면은 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때 악한 자가 와서 그 마음에서 뿌린 것을 빼앗나니 이는 곧 길가에 뿌리온 자요. 그래서 여기 씨앗은 하나님이 그리스도를 통해서 심은 것, 또 교회를 통해서 심은 그 씨앗은 천국의 말씀인 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 천국의 복음을 전하고 있습니다. 씨앗은 천국의 말씀인 것입니다. 그리고 씨앗을 받는 땅은 사람의 마음인 것입니다. 하나님은 씨앗을 뿌리는 사람을 필요로 합니다. 천국 복음을 사람 마음 안에 심는 자들을 필요로 하십니다. 당신이 여기에 준비되어 있습니까? 그래서 씨앗이 뿌려질 적에 좋은 땅은 23절 좋은 땅에 뿌렸다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 혹 100배, 혹 60배, 혹 30배가 되느니라 하시더라. 예수께서 말씀하십니다. 나는 참 포도나무요, 이 참된 포도나무이십니다. 참 포도나무는 주님의 천국을 말합니다. 하나님은 종교를 만들지 않았습니다. 하나님은 종교적인 단체에 두지를 않았습니다. 하나님은 우리를 포도나무에 두셨습니다. 하나님은 우리를 살아있는 유기체 안에 두신 것입니다. 하나님은 이 유기체가 자라나서 천국으로 확장되기를 원합니다. 천국의 씨앗이 나와 당신 마음 안에 숨겨졌고 자랄 적에 성장할 적에 포도나무가 되는 것입니다. 우리는 가지요, 그리스도는 참 포도나무이십니다. 그래서 모든 가지 2절 3절 내가 왜 이렇게 많이 준비하고 다 전할 시간이 없는지 모르겠습니다. 나는 다음부터 약간 좀 적게 준비할 것입니다. 2절 물은 내게 있어 과실을 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 이를 제어버리시고 무릇 과실을 맺는 가지는 더 과실을 맺게 하려 하여 이를 깨끗게 하시느니라. 너희는 내가 알려준 말로 이미 깨끗하였으니 하나님 말씀은 우리를 씻습니다. 깨끗게 합니다. 우리를 깨끗하기 위해서 우리는 믿음으로 동반할 필요가 있습니다. 12는 하나는 깨끗하지 않았습니다. 같은 말씀이 주어졌지만은 12명에게 주어졌습니다. 그러나 11명만이 깨끗한 마음을 가졌으며 마음이 깨끗하게 되었습니다. 왜냐하면 하나는 말씀을 동반하지 않았습니다. 믿음으로 받지 않았습니다. 그래서 히브리서 4장 2절에서 말하는 것처럼 거기 한번 보죠. 어떻게 말합니까? 저희와 같이 우리도 복음 전함을 받은 자이나 그러나 그 들은 바 믿음이 저희에게 유익하지 못한 것은 듣는 자가 믿음으로 화답지 아니함이라. 주어지는 모든 말씀을 각 주어지는 말씀을 누립니까? 당신이 말씀을 듣지만은 유익하지 않습니까? 우리는 믿음으로 들을 필요가 있습니다. 그러나 이미 믿는 우리들은 저 안식에 들어가는도다. 그 말씀하신 바와 같으니
그래서 비결은 4절인 것입니다. 요한복음 15장 4절. 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 널로 과실을 믿을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 그래서 주님 안에 거하는 문제인 것입니다. 주님 안에 거하는 것이 무엇을 말하죠? 아직도 추상적입니다. 그렇기 때문에 7절은 말합니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 주님 안에 거한다는 것은 주님의 말씀이 우리 안에 거함으로 되는 것입니다. 말씀을 우리 마음에 새기고 말씀을 통해서 그리스도가 우리 마음에 거하게 되는 것입니다. 주 예수여. 6절. 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려 말라지나니 사람들이 이것을 모아다가 불에 던져 사르느니라. 밖에 던진다는 것은 완전히 영원한 멸망으로 가는 문제가 아닙니다. 어떤 크리스천들은 영생이 이미 있습니다. 그러나 마음이 닫혀 있고 생명의 말씀을 받지 않습니다. 생명의 흐름 가운데 있지 않습니다. 이러한 자들은 잘려서 밖에 버림받아 됩니다. 그러나 영원한 멸망을 말하는 것이 아닙니다. 어떠한 하나님의 생명의 교통 밖으로 버려짐 받는다는 것입니다. 오늘 아침에 교통한 것처럼 우리와 함께 있지 않는 자들, 그들이 생명의 교통 밖에 있습니다. 그들이 영원한 멸망을 받는다는 문제는 아닙니다. 어떠한 시대적으로 붕괴를 받는 것입니다. 이러한 생명의 교통 밖에 있다면 그들은 주님의 천국의 나타남 가운데 참석하지 못할 것입니다. 주님이 오실 때. 그렇기 때문에 형제들이요, 우리가 주님 안에 거합시다. 말씀을 통해서 그러합시다. 주님이 오실 적에 우리는 믿을 필요가 있습니다. 주님의 임재를 해서 도망가고 부끄럽게 도망갈 필요가 없습니다. 왜냐하면 주님이 내 안에 역사적으로 허락했고 주님이 변화를 했기 때문에. 그래서 디모데전서 3장 데살로니가 전서 3장 12절 또 주께서 우리가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 빛적 안에 모든 사람에 대한 사랑이 더 많이 넘치게 하사 너희 마음을 굳게 하시고 우리 주 예수께서 우리 모든 성도와 함께 강림하실 때 하나님 우리 아버지 앞에서 거룩함에 흠이 없게 하시기를 원하노라. 그렇기 때문에 형제들이요, 오늘 중요한 것은 하나님을 항상 기쁘게 하고 고린도후서 5장 9절부터 시대에 읽은 것처럼 할 필요가 있습니다. 이제 우리가 마지막 구절을 읽겠습니다. 요한일서 2장 29절 너희가 그의 의로신 줄을 알면 의를 행하는 자마다 그에게서 난 줄을 알리라. 하나님은 의로우십니다. 그리스도 또한 의롭습니다. 의를 행하는 자들은 그로부터 태어난 자입니다. 분명히 그러합니다. 이거는 유전적인 문제입니다. 하나님의 유전을 받은 자로서 어떤 외부적인 행함이 아닙니다. 흉내내는 것이 아닙니다. 하나님이 의로우시니까 내가 의로운 것을 해서 흉내내리라. 하나님이 거룩하니까 내가 거룩하도록 노력하리라. 내가 이제 더 이상 죄를 짓지 않고 더러움을 입히지 아니라 이런 문제가 아닙니다. 우리가 외부적인 행동으로만 한다면 마치 원숭이가 사람을 흉내내는 것과 같은 것입니다. 우리가 그 훈련받은 원숭이가
쇼를 하면서 신사복을 입고 네프킨을 사용하고 칼과 나이프를 갖고 고기를 먹고 쇼가 끝난 다음에 주인이 잘했다고 선물로서 바나나를 줍니다. 그때 그 바나나를 발로 받아서 그 껍질을 까서 원숭이 모습대로 먹습니다. 그래서 흉내내는 것은 소용이 없습니다. 모든 것이 유기적인 유전 문제입니다. 우리 하나님은 사랑이기 때문에 풀어갈 수 있습니다. 우리 하나님은 의롭습니다. 그래서 우리는 의의 삶을 살 수 있는 것입니다. 외부적인 행동의 문제가 아니고 우리는 거듭난 생명의 문제인 것입니다. 그래서 우리는 포도나무의 가지로서 그리스도의 지체로서 우리는 우리 가운데 흐르는 영생을 생명의 교통을 의로신 하나님의 그런 교통 안에 머무는 것입니다. 그래서 우리가 갖게 된 모든 관념, 우리가 크리스찬이니까 잘해야지 하는 그것이 문제가 아니라 유전 문제의 문제인 것입니다. 우리 안에는 생명이 있고 생명의 교통 가운데 머물로 인해서 이 생명이 우리 삶에 영향을 주고 우리가 거룩하게 되고 의롭게 되고 사랑 가운데 거하게 되는 것입니다. 그런 쪽에 이런 방식으로 우리가 사랑 가운데서 건축할 것이며 중국 복음을 전하고 주님을 다시금 모셔오는 자들이 될 것입니다. 아멘. 내 말씀은 끝났습니다. 아멘.